ब्रॉडकास्ट ए पॉडकास्ट शो आमे तो काउडी बाडंटा नाकड़ना ता दंगाड़ा नांगटा नाकड़ना मन चलियो बळ मिलला पिला जन्म करिवा बेले जिमिति स्त्री लोकन परिस्थिति बोलबम चलला बेले मो परिस्थिति सेया जे आपण माने देखा जाउची जो रास्ता रे जाउचंदी हो हल्ला करी डीजे बजे जाउचंदी बाट छाडु नांदी जो दिन कांदुथुबु बांधुथुबु तो भितररु नख पाखरु चुटी जाए कहिबे से दिन ना निशा दरकार ना भांग दरकार ना डीजे बाजा दरकार ना भल रास्ता दरकार ना वर्षा पाग दरकार तू आसबू पहुँचू बम बम हरर बम भोला बाबा पार करेगा आगर किए गोटे पलि आइला बम बम समस्त कह साइड बम ब्रॉडकास्ट नमस्कार दर्शक बंधु नंदीघोष टीवी ब्रॉडकास्ट नामक ये पॉडकास्ट शो को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची हर बारिक एबे श्रावण मासरे सोमवार पूर्व राति रे आपण माने देखुथिबे रास्ता रे शुभुथिबो हर हर महादेव जटिया बाबा पार करेगा एमती अनेक कथा एवं शिव भक्त माने पानी भार कांधे रास्ता रे चालुथिबे पाख शिव मंदिर को कटकरू लिंगराज मंदिर कई पुरी लोकनाथ मंदिर को मध्य जानते ये पर्व आगरू नथिला केबे आसिला से कथा तो आलोचना करिबा किंतु ये धर्मीय भावना को नहीं अनेक कथा अच्छी अनेक व्यक्तिंकर अनेक मत अच्छी किए मानसिक आसे किए भल पाइकी आसे एवं किए आसे जे धर्मीय धारा को बजाय रखापी आम सहित जड़े अच्छा बाबू तांको ना है दीपक कुमार दास खरा साहापुर सोर बालेश्वर से दीर्घ दिन धरी शिव उपासक शिवं को भक्ति रे पानी ढालिया जाती तांको सहित कथा हवा एवं अनुभव करवा सतरे तांको भक्ति केमिति आ सी केते भक्ति रे यही धर्मटी पालन करती बा शिवं को पानी ढालती आज्ञा नमस्कार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 दीपक बाबू आज्ञा केते वर्ष हेलानी शिवं को पाखरे पानी ढालिबा मोर इटा 7 वर्ष हैला केते वर्ष पे मानसिक करिसंती सेमिति किसी नहीं पिला जन्म करिवा बेले जिमिति स्त्री लोकन परिस्थिति बोलबम चलला बेले मो परिस्थिति सेया मु आउ का कथा कहू नहीं जथा जगह पिला जन्म करते स्त्री लोक हेतले बहुत पार्टी करी आलो आउ जन्म करी लो हे भगवान एते कष्ट हे भगवान आ मरी गेली कहू चलला बेले आज्ञा आपण विश्वास करिवेनी मु आज तो फेरिक आइली हां फेरिक आइली मो पाद दिटा सर देखै दियंती आपण भाबिबे एटा पाद नुहे फुटबॉल फुली जाइथो पाद रक्त चारि गुणिया पीस की ब्लड मो पाद जाक माने माने सब वर्ष सारा चप्पल पिंथियो किंतु खाली पादरे जाउथिबे से कष्टटी से शिव परीक्षा करिए हा टिंगा शिव केते भल पाउची मते भक्त केते भल पाउची देखा पाद फटा कांध फटा चाल ना वर्षा ना खरा ना उच्चा ना खालो ना अंधार ना आसिकी पहुंच मुतिबु गाधेई झाड़ा जीबु गाधेई किए छुई देले गाधेई आपण केथर बेले बेले गाधंती बाटरे थरे सर मु गोटे जगह मागणा अरुआन डालमा मिलला मु खाई देली सर खाई देइतिल त आगुर मते जने भांग कहिदिला मु खाई देइतिल एडा सब बेनियम कथा उडा मु बहुत बेनियम कथा करछि सेत में कष्ट पाउतिल भांग परे गंजेई परे भांग परे गंजेई माने गंजेई भी खांदी हां पुलिस अगर धुआं छाड़ दे पुलिस किछि कहिबेन भक्त माने भक्ति रे खांदी हां भक्ति रे चालीबार बळटा दियो अंग कष्टटा मार दबा ना आपण जो मझे सेवा दल माने सेवा करंती आपनकर गोड़ रे तेल मार दियंती मु सा सब जगह ने फास्ट एबे आ वर्ष हबा नउनी मु एबे बुझी गेली एडा नबा कथा न माने भक्ति माने जो भक्ति आपनकर कमी जीव ठाकुर बर देबेन तम पुण्यटा नै जिवे से माने हां कथाटा बुझन तमे जो वर्तमान गोडगोडिया रु लोकनाथ जीव पाखापाखि 100 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 दिन 3 दिन लागियो लागू पाद कार निजर पाद पुड़ुची कार तुमर खरा जदि जो वर्षा हो गले तो भल जदि नहला माने राण ततला पिचु को गुड़ी गुड़ा एमती हाँ कर तो पादू गोटे गोटे गुड़ी लगी जी सर 1.5 किलोमीटर जाए छाड़बेनि पादुर सेम जगह पिटी हे स्टाम्प हो पादर ब्लड आया कष्ट तापर के दिन खंड विश्राम नवा भी पड़थियो ना मुझे यही भाया आसिक कहबे आम टी गोड़ हाथ घस देबू तुम मेन्थोप्लास देकी मुभ मार दे गरम पानी बुड़ी ततला टावेल गुड़ी ओ
କାହିଁ କଲେ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାରୁଆଡ଼ି ମହା ଚାଲାକ ହୁଁ। ମାନେ ସେମାନେ ଚାଲିବେନି ତମ ସେବା କରି ତମ ପୁଣ୍ୟରୁ 50% ନା ନେଇଯିବେ ତମେ ଏକିଟିଆ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ତମର ଏକିଟିଆ ସିଏ 22 ଜଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବେ 11 ଜଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହାପ ଆପ ନେଲେ ଯଦି ଯେ ମାନେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା ଏଇ ପରମ୍ପରାଟି ଏଇ ପରମ୍ପରାଟି ଆମଦାନୀ ହେଇଛି। ଆମଦାନୀ କଣ ଥିଲା ଯେତିକି ତମ ନିଜର ଥିଲା ପଦାରୁ ଆଇଲା ତମ ଜିନିଷ ତମ ରଥ ପଦାର ଆ ପଛରେ ତମ ବ୍ୟବସାୟ ରଥ ପଦାର ଟାଣିଲେଣି ହଁ ଟାଣିଲେଣି ତମ ରଜଦୋଳି ପଦାରେ କଲେଣି ହଁ ସେଇଗୁଡାର କଣ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା କୁଆଡେ ଭକ୍ତି କମ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକା ହଉଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମତିଗତି କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ସାର୍ ବୋଲବମ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଆଉ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କଷ୍ଟ କରି ଯିବେ ପିକନିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ପିଙ୍କୁ ସାନଟା ସେଟା ହଁ ସିଏ ଆସିକି କହିଲା ଆଉ ଜୟ ଭାଇ ମୋ ନା ଜୟ ମୋ ଭଲ ନାଁଟା ଦୀପକ ଡାକନ୍ତି ଜୟ ମୋତେ କହିଲା ଜୟ ଭାଇ ଚାଲ ଏଥର ବୋଲବମ ଯିବା ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ ବୋଲବମ ଜାଣିନ ଆଉ ବୋଲବମ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ଯିବ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହୁଙ୍ଗି ଘଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସଜେଇ ଗୋଟେ ତିରପାଲିଙ୍କି କରିକି ଗୋଟେ ଦଳ ଯିବା ଆଉ ପାଣିରେ ଆଣିଦେବା ଢାଳିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ କହିଦେଲା ମୋତେ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ରଙ୍ଗ ଆଉ 15 ସାଙ୍ଗ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ୟୁନିଫର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଏମିତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏକା ଗଞ୍ଜି ହଁ ଏଇଠି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିବେ ମାନେ ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଏକା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଉପାସନା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଢିଆ ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଟୋ କରାଗଲା ବକ୍ସ ଦିଟା ବନ୍ଧା ହେଲା ମାଇକି ନାଇକି ଜଣ ମାଇକ୍ କ'ଣ ହବ ବଳ ଆସିବ କୁଆଡୁ ଡାହୁକ ମନ୍ତ୍ର ନ କହିଲେ ରଥ ଚାଲିବନି ଆଚ୍ଛା ଡିଜେରେ ଗୀତ ବାଜିବ ଆରେ ଶ୍ରାବଣ ଗଲା ବର୍ଷା ଗଲା ଗଜର ବଜର ବର୍ଷା ଏ ରମାର ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ମିଳିଲା पार्वती पार्वती हस्बैंड पार करेगा गणेश फादर पार करेगा कार्तिक फादर पार करेगा ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭକ୍ତି ଗୀତ भक्ति गीत कौन बल दरकार से भक्ति नुहे शिवଙ୍କ ନାଁଟା ଥାଉ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଥାଉ ଡିଜେ ଫିଜେ ବଜେଇ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ଦାଦାଗିରି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବାଜି ବାଜି ଯାଉଥିବ ସେ ଏରିଆରେ ପାପ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲବମ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର କହିଲେ ପାପ ପଳେଇବ କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର କିଏ କିଏ ଶିବକୁ ଆଇଲେ ନା ନାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଶିବ ଆସିବା ଦରକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର କୁହ ପାର୍ବତୀ ହଜବେଣ୍ଡ କୁହ ମାନେ ସାର୍ଟରେ ବି ଶିବ ଚିତ୍ର ରହିବ ଶିବମୟ ଶିବମୟ ସାର୍ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁଙ୍ଗିଟା ମୁଁ ନିଏ କାଉଡ଼ି ଭାର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ମୁଁ 3700 ଟଙ୍କା ବାଉଙ୍ଗି ତ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ବା ବତା ଖଣ୍ଡେ ପୁଣି 700 କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଶିବମୟ ଏମିତି ନାଗ ସାପ ଦି ପଟରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର କହିଲି ବା ଶିବମୟ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ନଗ ଚୁଟି ଯାଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ପୁରା ଶିବମୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନହେଲେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ମୋତେ ଛୁଇଁବା ଯାହା ଶିବଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ସେଇଆ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଉଙ୍ଗି ଥୋଇବା ପାଇଁ ଭାର ହେଇଥାଏ ସବୁ ଅଲଗା କେହି ଯିବନି ସେଠିକି କାହିଁକି କହିଲ ତମେ ଗାଧେଇନ ପିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଚାଲିବ କିଏ ମୁଁ ତ ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଥରେ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ବି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ମୋର ସାର୍ କ'ଣ ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଶୋଇବା ଦିନ 11ଟା ବେଳୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ଇଏ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି ଚାଲିବା କଥା କହିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁନ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଖାଲି ଖାଇବାନି କହିଲେ ନା ଚାଲିବା ନା ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁ ଚାଲ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଦେଖିବୁନି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥିବେ କେବଳ ଉପର ଡ୍ରେସ୍ ଭିତର ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଗାଧେଇକି ଉଠିବେ ଦେଖିବୁ ମୋତେ ଏମିତି ସେଟା କହିଲେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ସାର୍ ଶିବ ଭକ୍ତ ବି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କହିଲା ଯୋଉଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉ ଯିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଖରାପ ମରାପ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ ଠାକୁର କଥା ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି କହି ପଳେଇ ଆଇଲି ଏଇଠୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ରଖାଯାଉ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ନା ଟୁନି ସେ ଟୁନି ତା ବାପା କ'ଣ କରେ ନା ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆମ ଏରିଆର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୁଜି ନେତା 1 ନମ୍ବର କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋର ଏକ୍ସ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ସେ ଟୁନିର ବାପା ମୋ ବାପାର ଆମର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବାପାର ବରା ସିଏ କ'ଣ କଲା ସିଏ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଟୁନିର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଏଫଆଇଆର୍ ଚାଲିଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଟୁନି କହିଲା କଣା ବରାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ
କଣା ବରା ମାନେ ମାନେ ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ବରା ତିଆରି କରୁଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ଖେଞ୍ଚି କଣା କରୁଛି ନା, କଣା ବରା ଯାହା ତା ଜୀବନ ସେୟା। ଶଳା ବରା ଦୋକାନୀ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି MLA ହେଇପାରେ, MP ହେଇପାରେ, ତା ଜୀବନ ଯିବ ସେ ଶଳାଟି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟା କୁଜି ନେତା ଲିଷ୍ଟେଡ଼। ସିଏ ଯେଉଁ କହିଦେଲା କଣା ବରାକୁ ଦେବିନି, ଆମ ଘର ବି କହିଲେ ଶଳା ସେ ଲୋକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କାହାର? ମୋ ବୁଝି ନେତାର ଟୁନି ବାପାର। କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇଭଳିଆ ଟୁନି ଦିନେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ଆମେ ତମର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନେ। ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋ ବାପା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଇ କହିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ବି ମୋ ଆଡ଼ୁ ବି ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଲୋକଟା ଏରିଆରେ ବରା ଖାଉନି, ମୋ ବାପା ପାଖରୁ ଖାଇଦେବ, ଯାଇ କହିଦେବ ତମ ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି, ପୁଣି ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେବ। ମୋର ବାପାକୁ ଭାରି ଡର, ଏବେ ବି ମୋତେ ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ମୁଁ ବାହାଘର ସାରି ମୋର 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବାଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ପିଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଏପଟ ଗପୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବଲବମ ଯିବା। ସେ କହିଲା ବଲବମ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ବଲବମ ଗଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ କାହାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ତାରିଣୀ ନଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେବ। ତମେ ଯଦି ଘରେ ସାର୍ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବଲବମ ଯିବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ତୁ ଯା। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଯା, ଆଉ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ 5-7 ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲା, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ 19ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 22ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇକି ପଳେଇବି। ଗାଧୁଆ ତୁଠ ସରିଗଲା, ପାଣି ଭାର ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଟୁନି ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋର, ବାଟ ଯାକ ଗପିବା। ଯୋଉଠି ମନ ହେବ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଡେଟିଂ ହେଇଯିବ। 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକାଠି ରହିବା। ହଁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମୁଁ କହିଲି ଲୋକନାଥ। ଲୋକନାଥ ମାନେ ଦୂର ବାଟ ପଡ଼ିବ। 3 ଦିନ। ଗୁରୁବାରରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇକି ସେଇଠି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଢଳା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି 4 ଦିନ ଏଇଠି ଦେଖେ, ଲୋକ 4 ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖିଆ କେତେ ବାଟେ ଯାଇ ଯାଉଛି, ଚାଲ। ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବାପା କହିଲେ ତୁଟା ସା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଫିଅ ଚକରରେ ଯାଉଛି। ମୋ ବାପାର ଏତେ ଜ୍ଞାନ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା କେଜାଣି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା, କେବଳ ଭକ୍ତି। କହିଲେ ତୋର କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ଯେ ତୁ ଭକ୍ତି? ତୁ ତ ବରା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବସିବୁ ଭବିଷ୍ୟତ, ପାଠଶାଠ ତ ଆଣ୍ଡାର ମେଟ୍ରିକ। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା, ସେଇ ବରା ଦୋକାନଟାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ସପନ ଦେଖିଛି। ବାପା ହସିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଏଇଟା ସେ ଅଲଗା ଚକରରେ କ'ଣ ଯାଉଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆମେ ଡାଲା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସିଏ ତାର କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଘାଟକୁ ଆଇଲା, ସିଏ ତାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ତ ଜାଣିଛ, ପ୍ରେମିକା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଉଜ। ସେ ବି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ କ'ଣ କରିଛି? ଆଗରୁ ଆମେ ସେଇପଟେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଇଏ କହିଛି ନା ଟୋଟାଲି ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ବୁଲିବ। ମାନେ ଆପଣ ମାପିଦେବେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କହିବେ ଲୋକ 22 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ କାଉଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେ କିଲୋମିଟର, ସେମାନେ କହିବେ 52 କିଲୋମିଟର, 52 କିଲୋମିଟର। ତ ଆସିଲେ ସାରେ। ଆଉ ସାରେ ଖାନନଗର ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ବଳ। ବହିଗଲାଣି ଝାଳ, ଶୁଖିଗଲାଣି ନାଳ। ସେତେବେଳକୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲାକୁ ତା ମୁହଁ ବି ଭାରି ବିକଳ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ କେବିନ୍ ଅଛି, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛି, ସିଏ ଦିଏ ଟିଫିନ୍ରେ ରଖିଥିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିଫିନ୍ରେ। ସେ କହିଲା ପବିତ୍ର ମନରେ ଆସିଛେ, ଭଗବାନ ଯଦି ରାଗିଯିବେ, ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ଶିବ କହିଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ବି କରୁଛୁ କର, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଯା ମୋ ପାଖରେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ତାକୁ କହିଲି ଟିକେ ଖା, କହିଲା ନା ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାନି। ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ସାରେ ପଳେଇ ଆଇଛେ ନଖରା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା। ନଖରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ରହିବା ସେଇଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ। ତ ସାର୍ ନଖରା ଆହୁରି 8 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ନଖରାରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଦେଖାଯାଏ। ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଆସିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନଖରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଝିଅ କହିଲା ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା, କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଗପ ଆଉ ନାହିଁ। ଖାନନଗର ପରେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟି ତକାତେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ସାର୍ ଚାଲାଚାଲି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଟା ସାର୍ ନଖରା ନୁହଁ। ମୋତେ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ତୁମେ କହୁଥିଲ ନଖରା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ନଖରା। ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ନଖରା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ ନଖରା। ସେଇଠୁ କହିଲା ଆଉ ପାରିବାନି। ଆଉ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଗଣା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବଲବମ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ମାରୁଆଡ଼ି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ମାରୁଆଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଲ ଖାଇଦେବା କହିକି ଏଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଚାହା କପରେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେଲେ। ମୁଁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲି, ସିଏ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲା। ବାହୁଙ୍ଗି ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇକି ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ସାର୍ ହାଫ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି ବାଙ୍କି ଟୁନି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 170 ଏମିତି ହେଇଗଲିଣି, ସିଏ ପୁରା ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଇ ଦେଖାଗଲାଣି ଫୁଲ୍ ନଖରା, ସେଇଠି ଆମେ ଶୋଇବା କହିକି ତାକୁ ପୁଣି ତା ବାହୁଙ୍ଗି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତରେ ଦେଇଦେଇକି ନଖରା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧଇଲିଣି। ଗପ ଫପ ଭୁଲି ଯାଉ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଶୁଖିଗଲା, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଧୁ ମରୁଭୂମି।
ତାପରେ ଯେମିତି ନଖରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇଠି ସାର୍ ଅଜସ୍ର ଭିଡ଼ ମାନେ ସେଠି ଫୁଟପାଥ ବି ହାଉସଫୁଲ୍। କେଉଁଠି ରଖିଦେଇକି ବାହୁଙ୍ଗି ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଏ ଶୋଇଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ପାଣି ସାର୍ ଆସିଲା ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗୋବର ଫୋବର ଭାସିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଉଠି ପାଇଲିନି, ମୁଁ ପେଟ ଟେକିଦେଲି ଏମିତି, ସେ ତଳ ପଟେ ପାଣି ଗଲା କେନାଲ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ସାର୍, ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ, ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଉଠୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ବାଙ୍କି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ସାର୍। ଯେଉଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ସାର୍, ସେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲା, ପୁରା ଏମିତି। ଆଉ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ଦେଖିଲି ସେତେବେଳକୁ ଅଧା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇଏ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାଲା, ଆମେ ଲୋକନାଥ ବାଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାପରେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡର ମାଡ଼ିବ, ଚାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବା କହିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟୁନି ଉଠୁ। ଟୁନି କହିଲା ଉଠାଅ। ମୋର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଉଠୁଥିଲା ତାର ଉଠିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋତେ କିଏ ଧରେ ନ ଧରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଠିଆ କଲି, ସେ ଠିଆ ହେଲା, ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ମୋତେ ଧରିକି ଚାଲ। ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା। ମାୟାଧର, ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କର। ସେ କହିଲା କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ତ ତହୁଁ, କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି। ବାହୁଙ୍ଗିଟା ନେଇକି ଆସିବି କେମିତି, ମୋତେ ହାତ ପାଉନି, ବାହୁଙ୍ଗି ମୁଁ ନଇଁ ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ସିଧା ହେଉନି। ତାକୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଲି ସେ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ବାହୁଙ୍ଗିଟା ଧରିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି ବିକଳ ମନରେ, ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋର, ମୁଁ ପଳାଉଛି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ସିଏ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହକାଲିଆ ଟୋକା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଆଇଲା ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ, ସାର୍ ତାର କିଛି ହେଇନି। ସେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରରୁ ଉଠେଇଛି ପାଣି, ସେଇଠି କେଉଁଠି ପାଖରେ ଉଠେଇଥିବ। କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି। ଉଠ କହିକି ତାକୁ ଧରିକି ଉଠେଇ ଦେଇକି ତା ବାହୁଙ୍ଗି ଟିକେ ତା କାନ୍ଧରେ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ତମ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରୁଛି। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ, ସେ ନେଇଗଲା। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ମୋତେ ଚାହିଁଲା, କିଏ? ଟୁନି। ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଛି। ମୋତେ କହିଲା ସାରା ଜୀବନ ମୋ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ନଖରା କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନ। ନଖରାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭରସାରେ ଯିବି? ଶିବ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଠିକ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସି ପ୍ରେମକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ ନଖରାରେ। ସିଏ ଭାସିଗଲା ଆଉ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଶିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭରସା କରିକି ଆସିଛି, ମୋ ପାଦ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ପରିସ୍ଥିତି, ଜୀବନ ଯିବ। ମୁଁ ସାର୍ ସୂତା ଖଣ୍ଡେକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 32 କିଲୋମିଟର 35 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ଆଣିଲା ପରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମେଟେରିଆଲ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଆଖି ବୁଝିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ। ହଠାତ୍ ଶିବ ଆସିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଭାଙ୍ଗଟା ଖାଇଥିଲି ନା, ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ଶିବ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତୁ ନଖରା ଯାଏଁ ଚାଲିପାରିଲୁନି, ତୋ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ, ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ହାତ ଦେଖାଇଲା, ତା ହାତ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ତୁ ଜୀବନ ଯାକ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୋ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ତୁ ସତରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଦେବି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା, ସାଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗଟେ ଝିଅଟେ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶିବ, ତମେ ସତ୍ୟ। ଏବେଠୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ବିନା ଭାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଲୋକନାଥ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଇଏ ସାଲା ଭାଣ୍ଡତାମ ସାଙ୍ଗ, ନାଣ୍ଡି ବାହାଘର ନୁହଁ। କାନ୍ଦିଛି ସାର୍ ମୁଁ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ଲୋକନାଥ, ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତା ପର ବର୍ଷ ସାର୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ପାଇଲି, ପୁଷ୍ପଲତା। ବାପା ଫାଇନାଲ କରିକି ଆଣିଲେ, ମାନେ ବାହାଘର ହେଲା। ପୁଷ୍ପଲତା ସାର୍, ଖାଲି ଫୁଲ ସାର୍। ତା ଦେହ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳିଆ ବାସନା। ଶିବ ପରା, ଖୁସି ହେଲେ ଦେବ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଦେବ, ରାଗ ଗଲେ ଦେବ, ତା ମନ ହେଲେ ଦେବ। ପୁଷ୍ପଲତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଓଢ଼ଣା ଟେକିକି ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲି, 12 ବର୍ଷ କହିଦେଲି। କ'ଣ ପାଣି ଢାଳିବି? ଆହୁରି 12 ବର୍ଷ ଢାଳିବି। ଶିବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ 24 ବର୍ଷ। ଆଉ ଥରେ ହସିଲା। ମୁଁ କହିଲି 32-33 ବର୍ଷ ଚାଲିବି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହସନି। ହେଲାଣି କେତେ? 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଚାଲିବି। ନ ଚାଲିପାରିଲେ ପିଲା ଚାଲିବ। ଦେଖିଆ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନିଷ୍ଠା କ'ଣ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋହାଲା କରି ଡିଜେ ବଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଜଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବେଳେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରେ 2 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଲି କହିଲି, ଡିଜେ, ସମସ୍ତେ ଏକା ଡ୍ରେସ୍, ବାହୁଙ୍ଗି ସଜା ହେବ, ଘଣ୍ଟି ନଗା ହେବ। ଯେଉଁ ବାହୁଙ୍ଗି ଯେତେ ନଚ ନଚ ହେବ, ଘଣ୍ଟି ସେତେ ବାଜିବ, ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ତ କାଉଳି ମିଳେ ଶୁଣିଲେ, ହଁ, ଢାଙ୍ଗ 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 ସବୁ ତ ରାତିରେ। ଇଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ
ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଗୋଟେ ହୋ ହେଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ ହେବ, ଭାଙ୍ଗ ମାଡ଼ ହେବ ହେଲା, ମାଗଣା ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଖାଇବା, କିଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ଥ ପ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇକି ଆମ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବ, ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଚାଲିବା, ଟିକେ ଅଏସ୍ କରିବା, କେହି କହିବାର ନାହିଁ। ପୁଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଦେଲେ ବି ସେମାନେ କହିବେନି, କାରଣ ଏଇ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନସିକତା, ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ୟାକୁ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ସତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ କିଏ ଏବଂ ଶିବ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଏ ଅର୍ଥଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଚୁପଚାପ ଯିବେ। ଏଡ଼ିକି ଛୁଆ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ଛୁଆ, 7 ବର୍ଷର 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଆରାମରେ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡଗ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି 60 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗଡ଼ ଗଡ଼ିଆରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ କାଉଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ବି କରିଦେଲେ ସେ କାଉଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଲାଗେ ଯେ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଗବାନ ସଂସ୍କୃତିକି ନେଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେଣି, ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାର ମିଠା ଯିଏ ପାଇଯାଇଛି, ଆଖୁ ଖାଇବା ଯାହା, ଶିବଙ୍କ ରସ ସେଇଆ। କେମିତି କ'ଣ? ଯେ ଦାନ୍ତ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ଚାଟିଲା ଭଳିଆ ନାଗିବ, ଏ ରଙ୍ଗବାଜି କିଛି ନାହିଁ, ଏ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଚିପୁଡ଼ି ଖାଇବ, ତା ଭିତରୁ କି ମିଠା ବାହାରିବ ଦେଖିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ ମିଠା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେଉଁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ବାନ୍ଧୁଥିବୁ ତ ଭିତରରୁ ନଖ ପାଖରୁ ଚୁଟି ଯାଏଁ କହିବେ ଯେ ତୋର ପିଲାଟେ ଦରକାର। ସେଦିନ ନା ନିଶା ଦରକାର, ନା ଭାଙ୍ଗ ଦରକାର, ନା ଡିଜେ ବାଜା ଦରକାର, ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ନା ବର୍ଷା ପାଗ ଦରକାର। ତୁ ଆସିବୁ, ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବୁ, ମୁଁ ପଥର ହେଇଥାଏ, ତୁ କି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା। ସେଇଦିନ ଜାଣିବୁ ସିଏ ହେଉଛି ଶିବ। ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବୋଲବମ ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଶ୍ୱିନ ନା କାର୍ତ୍ତିକରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା। ବାପା କହିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ରେ, ମାଷ୍ଟର ଘର ଝିଅ ଆଉ ସବୁ ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ସବୁ ମିଶି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଶିବ ଦେଇଦେଲେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବେ ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ନାଁ ଜପି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କହୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଥିବ, ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ଗାଁ ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯାତ୍ରା ହେବ, ସମାଗମ 3 ମାସ ହେଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁଠି ଥିବେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଡାକିବେ 3 ଥର। ଏଇମିତି ମେଘ ପଳେଇବ, VFX ଭଳିଆ। ସାପ, ଆପଣ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ? ଆପଣ ବସିଥିବେ, ନାଗ ସାପ ଆଇଲା, ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଠି, କାମୁଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି? 1000 ଥର ଅନୁଭବ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପାଦ ପୋଡ଼ିବ, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଦରୁ। ଥରେ ଯାଉଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ଛିଡ଼ିକି ଚମଡ଼ାଟା ଉଠିଗଲା, ଭିତରଟା ଖୋଳ, ମାନେ ଆଗେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫୁଟୁକା ଭଳିଆ ପାଣି ଜମିଗଲା ତା ଭିତରେ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି, କେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଗଲା। ପାଣି ପଶିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିରେ ବାଜିଲା ଫାଟିଗଲା, ଫାଟିକି ପାଣିଟା ବାହାରିଲା, ତାପରେ ସେ ଚୋପାଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁରା ପାଦରୁ, ଷ୍ଟିକରଟା ଉଠିଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧା ବାଟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଗୁଡ଼ି ବାଜିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ନା ଭଲ ହେଇଗଲା? ଜାଣିପାରିଲିନି, ନିଶା ଖାଇନାହିଁ ମୁଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ଯେଉଁଟା ଚଢ଼ିଯିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିବ କେଉଁଠିକାର, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କୈଳାସର, ଆମେ କାହିଁ ପାଳୁଛେ? ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ତାକୁ ଭକ୍ତ କିଏ କେଉଁ ବାଟରେ, ଆପଣ ଜାଗର କରି ପାଳୁଛନ୍ତି। ଶିବ ସବୁର, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବମ୍ ବୋଲ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଯେକୌଣସି ବାଟଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପରମ୍ପରାଟା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ, ୟାର ସତ କଥାଟି ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଗେ ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ଲୋକ ପଳାନ୍ତି, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ବୁଝନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଗେ ବୋଲବମଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସୁନ୍ଦର ବାହୁଙ୍ଗି, ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା, ଘଣ୍ଟ ଟଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ରୀତିମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଉଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ କାଉଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୋତେ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଶିବ। ଯେଉଁ ପାଣି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାହା କେଉଁଠି ଢାଳିବି? ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ସିଏ କିଏ? ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଉଛି? ନେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ।
ଆପଣ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବେ କାଉଡ଼ି ବାଲାଙ୍କ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମବେଦନା ଥାଏ ଯେମାନେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆହା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ପୂତ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ହେଇକି ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହାର ଗୋଡ଼ ଘଷା ଖାଇବା ଲାଗି? ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଇଏ ବୋଲବମର ମହତ୍ଵ। କେଉଁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ହଉ ଜଣେ ପାଲା ହଜି ଯାଉଛି ଦାସକାଠିଆ ହଜି ଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଡିଜେ ବଜେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଶିବଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଗାଇକି ଯିବା କଥା ନା ସେଟା ଆଉ। ଆପଣ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି? ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାର କରେଗା କହନ୍ତି ସେଟା ବଳ ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର କହିଲା ସେ ଗ୍ରୁପଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପାର କରେଗା ବମ୍ ବମ୍ ହରର ବମ୍ ଭୋଲା ବାବା ପାର କରେଗା କୈଳାସପତି ପାର କରେଗା ଡମ୍ବୁରୁଧାରୀ ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ମହାଦେବ ପାର କରେଗା ଅନ୍ଧାର ରାତି ପାର କରେଗା ବମ୍ ବମ୍। ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚ ବୋଲି କହେ କାହିଁ କହିବେ ନା ବମ୍ ବମ୍ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାଇଡ୍ ବମ୍ ଜୋରରେ ଚାଲ ବମ୍ ବମ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପାର କରେଗା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଛି ନଥିବ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେବଳ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କାଉଡ଼ିର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଡର ଭୟ କିଛି ନଥିବ। ଡର ଭୟ କିଏ ଭୂତ 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 ନାଥ ଭୂତ ନାଥକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ କୋଉ ଭୂତକୁ ଡରିବ? ନାଗ ଯାହା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ହେଇକି ଅଛି ସିଏ କୋଉ ସାପକୁ ଡରିବ? ଯିଏ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ -31 ଡିଗ୍ରୀରେ ବାଉଙ୍ଗରେ ନାଗ ଥାଏ ବା ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ବି ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସେ ନା ଏଇ ଧାରଣା ନା ଆଉ କିଛି? କଥାଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିବ କ'ଣ ଗୀତ ବାଜିବା ଉଚିତ? ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତଟି ବାଜିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବ। ତ ଯେମିତି ମୋ ବାହୁଙ୍ଗିଟା ବି ଶିବ ଲେଖାଯିବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଗ ଦିଟା ଲଗେଇଦିଏ। ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବ ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳି ଲାଗିଥିବ ସେଇଠି ଧୂପଦାନୀ ଥିବ ଧୂପ ଲାଗିଥିବ ଘଣ୍ଟି 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିବ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ନଡ଼ିଆଟେ ଥିବ। ବାହୁଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ନହକିବ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ହଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ନହକିଆ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇକି ଯାଅ। ନହକିଆ ବାହୁଙ୍ଗି ମାନେ ଏମିତି ନାଚଣ ଚାଙ୍କ ଏମିତି ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ। ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଦୁଇଟା ଏଡ଼ିଗିଡ଼ି ଢାଳ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ଢାଳ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ଢାଳ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଓଜନ ଲାଗିବନି ଆଉ ରଙ୍ଗ ତ ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ମୁଁ ସେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଇଛି ସାର୍ ବାହୁଙ୍ଗି କିଲୋମିଟର ପିଛା ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହଁ ଟୋଟାଲ 4 କିଲୋ ଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ଖାନନଗର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ହେଇ 16 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବାହୁଙ୍ଗିଟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ନଖରା ବେଳକୁ ସେଇଟା 52 କିଲୋ। ଲିଙ୍ଗରାଜ କଥା କହୁଛି। ରସୁଲଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବୋହିପାରିବେନି ତ ସାର୍। ଏଇଠୁ ଏତିକି 10 ପାଦ ତାକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରଖିବି ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ନାଇଁକି ଡିଭାଇଡର ତାରି ଉପରେ ରଖିଦେବି ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଆଉ 10 କିଲୋ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ କୁଇଣ୍ଟାଲ 40। ଲିଙ୍ଗରାଜ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ସେଇଟା ପାଗିବ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ 8 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଦେଇଥିବି ପ୍ରଥମ ଥର। ମୁଁ ତାପରେ ବୁଝିଲି ସେଟା ନଚକା ବାହୁଙ୍ଗି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ବାହୁଙ୍ଗି ରଖିବ ଯେଉଁଟା ନଚ ନଚ ହବନି। ଗାମୁଛାକୁ ଗୋଡ଼େଇ କାନ୍ଧରେ ରଖିଦେବ ତାରି ଉପରେ ବାହୁଙ୍ଗି ରଖିଦେବ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛ ସହଜିଆ ନେଇ କର କିନ୍ତୁ ନିଶା ପାଣି ଖାଇକି ଭାଣ୍ଟାମଶା କରିକି ନାଣ୍ଡି ଭାବରେ ଭାବିକି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଡିଜେ ଫିଜେ କରିକି ବାଟରେ ଅରୁଆନା ଡାଲମା କରିକି ଏଇଟା କ'ଣ ପିକନିକ୍ ଯାଇଛ? ଶିବ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ। 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବେ କହୁଥିବେ। ସତ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ପିଲା ଜନ୍ମ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେକେଣ୍ଡ କହିବ ଆଉ ଜନ୍ମ କରିବିନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ 11 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଉଥିଲେ 12 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଉଥିଲେ ଯାହା ଇଏ ବୋଲବମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନା ଆଉ ଚାଲିବିନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଜାରେ ମଜାରେ କହିଦେଇଥିଲି ଏ ଚମଡ଼ା ତୁଣ୍ଡ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି 36 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ 6 ବର୍ଷର ତ ମୋର ଫାଟିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଆସିଯିବ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ନାଇଁ ସହିପାରିବିନି? ତ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଦେଇଛ ମୋ ମନ ଲାଗି କଥା ବୁଝୁଛ ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ତମେ ରଖିଦେଲ ମୋ କଥାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବିନି କହିକି ପୁଣି ଚାଲିବି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ମୋ ପାଖାପାଖି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜୟ ବାବୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଟିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 4 ପାଳି 4 ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାପରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଲୋକନାଥ ତାପରେ ଯିବେ ଲଡ଼ୁ ବାବା। କିଛି
ପୁରା ମାସ ଯାକ ନିରା ପୁରା ଏକଦମ ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଯେମିତି ଖାଇକି ସାକାନ୍ନ ଯେମିତି ସେଇମିତି ଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଡଗ ଡଗ ଚାଲୁଥିବେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସକାଳେ ସେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ଆସିବେ ବୋଲ ଚାଲି ପୁଣି ସୋମବାର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସକାଳ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବେ, କାମ କରିବେ ଦିନ ଯାକ। ଯେ ମନ ଜାଣେ ତୋର ପାପରେ କାଳିଆ, ମନ ଜାଣେ ତୋର ପାପ, ତୁ ତୋର କେଉଁ ମନ ନେଇକି ତୋ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ସତ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ତାହା କେବେ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲୁଛି, ଆମର କାହିଁ ଠାକୁର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲି ନଥିବେ ସେମାନେ, ଘଷା ଖାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ଲୁଚିକି, ଆଉ ଅଧା ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ 30 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଳେଇବେ। ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି କାହିଁକି ବାଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ? ଯେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଭଲ ମାସ ଅଛି, ସବୁ ମାସ, ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ କାହିଁକି? ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଭାରି ପୁଣ୍ୟ ମାସ। ଆକା ମା ବଇ, ଆଷାଢ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ବୈଶାଖ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ମାସ। ଶ୍ରାବଣଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ବାହାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ରାବଣଟା ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ମାର୍ଗଶୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଆଉ ବୈଶାଖଟା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ମାସ। ତେଣୁ ଇଏ ଚାରିଟି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କର ମାସ, ଯେ ଶିବଙ୍କର ସେବା ସେଇଦିନ କରିଦେଲ ସେଇ ମାସଟାରେ, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଯାକର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷ ଯାକ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବନି, ଆମେ ତ କାମଦାମ ଅଛି, ମୋର ବରା ଦୋକାନ ଅଛି, କାହାର ଚାକିରି ବାକିରି ଅଛି, କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ସୋମବାର ପାଣି ଢାଳିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟିକି ପୁରା ମାନିବ, ଦାଢ଼ି ପାଡ଼ି କାଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ନିରାମିଷ ପୁରା ରହିକି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାରି ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣିଟି ଢାଳିଦେବ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ଆଉ ଶିବ ଯେମିତି ଦେବ ଆଉ କେହି ଦେବେନି। ଶିବ କାମ ହବ 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 ହବ, ଶିବ କାମ ହବ ହବ ହବ। ଇଏ ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଯେ ଦୀପକ ବାବୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେ ମରା ମରାରୁ ରାମ ରାମ, ସେମିତି ମଜାରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପରମ ଭକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଯେ ସେ 30 ବର୍ଷ 36 ବର୍ଷ ମାନସିକ 6 ବର୍ଷ ସରିଛି, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ଆଜି ସେ ଡିଜେ ଶୁଣିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୋଡ଼ା ଖାସା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁ, କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ଆସନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, କିଛି କିଛି ଭୁଲ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ଏ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତେ, ଏ ଭକ୍ତି ଶିବ ଚେତନା ଶିବ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଦିଅନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏ ପର୍ବ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ନମସ୍କାର। ବମ୍ ବମ୍ ହରର ବମ୍। ब्रॉडकास्ट ए पॉडकास्ट शो।